میلاد مسیح سب سے زیادہ مقبول تہوار ہے۔ جیسے ہی سال کا اختتام قریب ہوتا ہے، دنیا بھر میں اربوں لوگ ایک خاص دن کا انتظار کرتے ہیں۔ ایک موسم جو عید میلاد نبی کے درختوں کو رنگ برنگی روشنیوں، کرسمس گیت، درختوں کی سجاوٹ، ہار اور پھول کی چادریں اور مسلٹو، سینٹا کلاؤس، تحائف دینے اور پارٹیوں سے بھرا۔ یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب آپ کا خاندان اور آپ کے دوست ساتھ ہوتے ہیں، سب جشن مناتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لیکن آپ اتنے تفریحی تہوار کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ عید میلاد مسیح کا مطلب کیا ہے؟ اور ہمارے پاس عید میلاد مسیح کی یہ تمام تر رسومات کیوں ہیں؟ لہٰذا یہ وقت ہے کہ ہم 10 حقائق کے بارے میں جانیں، عید میلاد مسیح کے بارے میں۔ حقیقت نمبر 1، عید میلاد مسیح ایک مسیحی تہوار ہے جو ہر برس 25 دسمبر کو جناب یسوع المسیح کی پیدائش کا جشن مناتا ہے۔ حقیقت نمبر 2، یہ بات کوئی بھی نہیں جانتا کہ جناب مسیح کی اصل تاریخ پیدائش کیا ہے۔ کتاب مقدس میں 25 دسمبر کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ جناب مسیح کی سالگرہ کب تھی، اور اسی لیے ابتدائی مسیحیوں نے جناب مسیح کی پیدائش کا جشن نہیں منایا۔ حقیقت نمبر 3، 25 دسمبر وہ دن ہے جب پہلے مسیحی رومی شہنشاہ قسطنطین عظیم نے جناب مسیح کی سالگرہ منانے کا انتخاب کیا، اور عید میلاد مسیح کا پہلا جشن 25 دسمبر 336 عیسوی کو روم میں منایا گیا۔ حقیقت نمبر 4، قسطنطینیہ نے 25 دسمبر کا انتخاب کیا کیونکہ یہ قدیم مشرکانہ تہواروں کے ساتھ میل کھاتا تھا، جس میں معبود جیسے سورج، سن وکٹس اور مترا کی سالگرہ بھی شامل تھی۔ حقیقت نمبر 5، قسطنطینیہ کے فیصلے کے فوراً بعد پوپ پولیس اول نے 25 دسمبر کا اعلان کیا۔ روم کی کلیسیا کی طرف سے جناب مسیح کی پیدائش کی سرکاری تاریخ کے طور پر۔ حقیقت نمبر 6، عید میلاد مسیح کا نام جناب مسیح کی جماعت یا جناب مسیح کی پرستش سے آیا ہے، اور اسی طرح ہمیں کرسمس کا نام ملا جسے جناب مسیح کی عبادت سے مختصر کیا گیا۔ حقیقت نمبر 7، آج عید میلاد مسیح کی بہت سی مشہور روایات جیسے کرسمس ٹری، روشنیاں، پارٹیاں، پھولوں کی چادریں، مسلٹو اور تحفے دینا مشرکانہ تہواروں اور سورج کی عبادت میں اپنی جڑیں تلاش کرتے ہیں۔ حقیقت نمبر 8، سینٹا کلاؤس کا تعلق بزرگ نکولس سے ہے۔ وہ ایک مسیحی بشپ تھے جو کہ 4 صدی سے تھے۔ انہیں بہت زیادہ دولت وراثت میں ملی اور اسے ضرورت مندوں کی مدد کے لیے تحفے کے طور پر دیا۔ ان کی داستان پھیل گئی اور ان کا نام بزرگ نکولس بن گیا اور پھر مختصر طور پر سینٹا کلاؤس یا صرف سانتا کلاؤس کے طور پر مشہور ہو گیا۔ حقیقت نمبر 9، سانتا کلاؤس اور ان کی سواری کو کرسمس سے قبل رات کے وقت بچوں کو تحفے بانٹنے کے لیے ہرن کے ذریعے چلائے جانے کا خیال 1821 میں امریکہ میں لکھی گئی بچوں کی کتاب میں شروع ہوا تھا۔ 2 برس کے بعد سانتا کلاؤس کا یہ خیال مقبول ہوا کہ 8 ہرن ان کی سواری چلاتے ہیں، اور پھر 100 برس بعد 1939 میں روڈولف دی ریڈ نوزڈ رینڈیئر کو رابرٹ مے کی لکھی ہوئی ایک کتاب میں شامل کیا گیا۔ حقیقت نمبر 10، پہلا ریکارڈ شدہ کرسمس کارڈ 1611 میں انگلینڈ کے بادشاہ جیمز اول کو بھیجا گیا تھا، لیکن کرسمس کارڈ بھیجنے کا مقبول خیال 1843 میں شروع ہوا تھا، اور ہر برس اربوں کرسمس کارڈ خریدنے کے ساتھ اربوں ڈالر کی صنعت میں تبدیل ہو گیا۔ پہلی کرسمس ڈاک ٹکٹ 1898 میں کینیڈا میں جاری کی گئی تھی۔ سچ پوچھے تو اس حقیقت سے میں بھی بہت زیادہ متعارف ہوا۔ لہٰذا یہ ہیں کرسمس کے بارے میں ہمارے 10 حقائق۔ اب جبکہ اس کی جڑیں مشرکانہ تہوار سے ملتی ہیں، عید میلاد مسیح بہت سی مخلص کتاب مقدس پر یقین رکھنے والے مسیحیوں کے لیے ایک متنازع مسئلہ رہا ہے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عید میلاد مسیح کے ساتھ مشرکانہ وابستگی طویل عرصے سے ختم ہو چکی ہے اور اب اس کی جگہ مسیحی روایت اور عقائد نے لے لی ہے، جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جناب مسیح ابن خدا تمام لوگوں کے لیے زمین پر آئے تھے۔ لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اب جو چیز اہم ہے وہ تہوار کی ابتدا نہیں ہے۔ اگر آپ اسے غور سے دیکھتے ہیں تو
तो ये वाकई इब्तदा नहीं है, बल्कि मसीही मायनी अकीदे और मकसद है जो हम आज ईद मिलाद मसीह पर लागू करते हैं। वो कहते हैं कि इंजील शरीफ न सिर्फ सकाफत से बालातर है बल्कि इसे तब्दील कर देती है। लिहाजा बुत परस्ती के दाग को हटा दिया गया है और इसकी जगह एक मसीही मायनी ले गया है। लिहाजा दूसरे मसीहियों का ख्याल है कि हमारे तमाम मजहबी अकायद और अमाल सिर्फ किताब मुकद्दस पर मबनी होने चाहिए, और ये कि हमें किसी भी ऐसी चीज से सख्ती से परहेज करना चाहिए जो बुत परस्ती से वाबस्ता हो। तारीख के मुख्तलिफ अदवार में इन ख्यालात ने ईद मिलाद मसीह मनाने के अंदाज को तब्दील कर दिया है। मिसाल के तौर पर 17वीं सदी के अवाइल में जब ओलिवर क्रोमेल और उनकी अफवाज ने इंग्लैंड पर कब्जा किया तो उन्होंने क्रिसमस खत्म कर दिया, और फिर 1644 में पार्लियामेंट के एक एक्ट ने मौसर तरीके से त्यौहार पर पाबंदी आयद कर दी, और जून 1647 में लॉन्ग पार्लियामेंट ने क्रिसमस के त्यौहार के खात्मे की तस्दीक करते हुए एक ऑर्डिनेंस मंजूर किया। ये सिलसिला 13 बरस तक जारी रहा। स्कॉटलैंड में भी ऐसा ही हुआ। जब स्कॉटलैंड में पार्लियामेंट पर प्रेस्बिटेरियन का गलबा था तो उन्होंने 1637 और 1690 के दरमियान 53 बरस तक क्रिसमस मनाने को गैर कानूनी करार देने वाले मुतअद्दिद कानून मंजूर किए, जो कि काफी सख्त थे। दर हकीकत क्रिसमस का दिन 1958 तक स्कॉटलैंड में अवामी छुट्टी का दिन नहीं था। 1620 में इंग्लिस्तान से अमेरिका जाने वाले बहुत से ज़ायरीन और प्रोटियन उन अकायद को अपने साथ ले गए। उनका भी मानना था कि ईद मिलाद मसीह मुशरिकत से आलूदा है और इसके नतीजे में क्रिसमस इब्तदाई अमेरिका में त्यौहार नहीं था। 1659 से 1681 तक 22 साल तक बोस्टन में ईद मिलाद मसीह मनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई और कानून तोड़ने वाले किसी भी शख्स पर जुर्माना आयद कर दिया जाता था। वाज़े तौर पर क्रिसमस एक तवील अरसे से मसीहियों के दरमियान तनाज़े का मौजू रहा है। अब हमें इस मसले से कैसे निमटना चाहिए? क्या किताब मुक़द्दस पर यकीन रखने वाले मसीहियों को आज क्रिसमस मनाना चाहिए? लिहाजा शायद हम अजीम इस्लाह पसंदों और ईद मिलाद मसीह के बारे में उनके रवैये से कुछ सीखते हैं। मार्टिन लूथर क्रिसमस के हामी थे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? जरा मेरी बात पर गौर कीजिए कि हम अजीम इस्लाह पसंदों और ईद मिलाद मसीह के बारे में उनके रवैये से क्या सीखते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, मार्टिन लूथर क्रिसमस के हामी थे। उन्होंने जनाब मसीह की पैदाइश के बारे में खुशखबरी बांटने के लिए क्रिसमस के मौके का फायदा उठाया। ताहम उनके साथी मुसल्ला अलरग जोंगली क्रिसमस के मुखालिफ थे। उन्होंने सिखाया कि मजहबी मामलात में हमें सिर्फ वही काम करना चाहिए जो किताब मुकद्दस में सिखाए गए हैं। वो किसी भी मजहबी अकीदे या अमल के मुखालिफत नहीं करते थे जो बुत परस्ती से आलूदा था। उस वक्त एक और अजीम मुसल्ला जॉन कैल्विन एहतजाजी पोजीशन पर फाइज थे। वो ना तो क्रिसमस के हक में थे और ना ही उसके खिलाफ थे। उनका मानना था कि उस मामले के बारे में सबको मुतला किया जाना चाहिए और फिर बहुत एहतियात से इस मसले पर गौर करने के बाद ईद मिलाद मसीह मनाने के बारे में अपना ज़हन बनाना चाहिए। अगर बात की जाए नजरिए की तो हर इंसान का अपना अपना नजरिया होता है। जॉन क्लीवन की भी अपनी सोच थी। वो क्रिसमस को लेकर काफी कशमकश में थे और अहम बात यह है कि उन्होंने कहा कि हमें किसी ऐसे शख्स की तज़हीक, मुज़म्मत या फैसला नहीं करना चाहिए जो हमारे बारे में मुख्तलिफ नुक्ता नजर रखता है। क्या जॉन क्लीवन की पोजीशन ज्यादा पुख्ता थी? वो समझदार और हमदर्द थे और मसीह जैसी पोजीशन हो सकती है? और क्या ये रूह के लिहाज से किताब मुकद्दस में बयान करदा दानिशमंदाना उसूलों के करीबतर है इन मुतनाज़ मसाइल से निमटने के लिए जो किताब मुकद्दस में वाज़े तौर पर बयान नहीं किए गए हैं? अगर ऐसा है तो ईद मिलाद मसीह के हवाले से मसीहियों को क्रिसमस की जड़ों और उसे मनाने के मनफी और मस्बत पहलुओं को मद्देनजर रखना चाहिए। उन्हें इस मामले पर ज़हीन और बाखबर होना चाहिए और अपने जहन में मुकम्मल तौर पर कायल होना चाहिए। वहां से वो खुद फैसला कर सकते हैं वो क्या सोचते हैं कि खुदा ताला क्रिसमस के मौके पर उनसे क्या चाहते हैं। अहम बात यह है कि उन्हें उन लोगों के ख्यालात का ख्याल रखना चाहिए जो उनसे मुख्तलिफ हैं। किताब मुकद्दस हमें नहीं बताती कि जनाब मसीह की सालगिरह कब थी और शायद यही इसकी वजह है कि खुदा ताला चाहते हैं कि हम 25 दिसंबर समेत हर रोज जनाब मसीह की पैदाइश की खुशखबरी और उसके मज़मूरात को अपने दिलों में मनाते रहें। तो यहाँ सबसे अहम क्या है? जब भी आप जनाब मसीह की पैदाइश का जश्न मनाते हैं तो याद रखिए तो आप एक हकीकी वाक़ये को मना रहे हैं जो तकरीबन 2000 बरस कबल हुआ था।
جب خدا تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو اس دنیا میں بھیجا کہ وہ ہم سب کو ایک تحفے کی طرح موصول ہوں، اور اسی طرح سب سے بہترین تحفہ جو ہم اپنے اہل خانہ کو دے سکتے ہیں وہ جناب مسیح کی خوشخبری ہے، اور انہیں بتائیں کہ جناب مسیح ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ ہماری زندگیوں میں امن اور خوشی لا سکتے ہیں۔ اگر آپ جناب مسیح کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں اور ان کے حیرت انگیز تحفے کے بارے میں، تو ہمارے پاس آج ایک ایسا تحفہ ہے جو ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے، اب تک کا سب سے بہترین تحفہ۔ ہماری ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کیجیے تاکہ ہم آپ کو یہ کتاب تحفے میں دے سکیں۔ عزیز ناظرین، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اگر آپ انجیل شریف کا مفت نسخہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا مکمل پتہ بما موبائل فون کے ارسال کر دیں۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک انجیل شریف کا مفت نسخہ پہنچ جائے۔